ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا آمين ويرد علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤمنين والمبتدين القريب والبعيد ويرخص أسعارنا ويرزق الله عليه كل زائد tadi izin karena istri sakit misalnya tinggal ويقضي لنا حاجات jangan pada bangun dah saya siapkan kalau tolong jangan punya izin lah nggak bisa kira hari ini وإلى مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات من قبول سيد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الكريم ada rehal سيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي rehal untuk Quran وأولئك الله محمد بن هارون وصاحب الكتاب الإمام عبد الله بن الرحمن بن عبد صاحب الكتاب ولجميع مشايخنا أستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وساداتنا وساداتنا الصوفية أينما كانوا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد إلى أن قال فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. Sampai situ kita kemarin itu. Jadi terakhir kita membahas wa syurutut taharati anil hadatsil asghari wal akbari al-islamu wat tamyizu wal ma'u tahirul mutahhir. Sampai situ. Sebelum kita membahas kitab ini, ada permintaan dari saudara Ari Suhanda diselingi kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Kitab ini khususnya untuk orang yang bersuluk, maka yang dinamakan Adab Sulukil Murid. Tapi nggak tahu kita ini nanti
bisa nggak ngamalkan isi kitab ini. Tapi memang seseorang ya harus bersuluk, setiap orang. Jadi yang namanya suluk itu harus kita. Suluk itu artinya bukan kita masuk di tempat ruangan, ruangan yang yang sempit atau ruangan kosong, di situ kita masuk, di situ kita berzikir sekian hari, 10 hari, 40 hari, bahkan bukan itu salah satunya saja. Salah satu cara orang bersuluk. Nah, jadi jangan di dalam pemahaman kita kalau yang namanya bersuluk itu pasti kadang pakai ini apa namanya itu, kayak giniin tuh. Ditutup itu, masuk ruangan, akhirnya dia berzikir di situ kadang 10 hari, 20 hari, 40 hari, bahkan ada yang setahun. Itu salah satu opsi saja bersuluk. Suluk itu bagaimana cara kita berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya suluk. Yang mana disebutkan suluk ini dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan tuntun dia menuju jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi kitab ini tadi mau gitu kita baca, bahasanya kita baca, tapi niatnya nanti setelah baca kita pelajari, kita amalkan. Karena terus terang saya sendiri belum sanggup untuk mengamalkan isi kitab ini. Karena kalau baca fikih enak, fikih ini urusan zahir. Fikih ini urusan zahir. Bagaimana sholat kita supaya sah, wudhunya sah, ngerti najisnya. Berani saya baca ini. Tapi kalau baca ini masalah batin. Sebagaimana kita ngaji di kitab di Masjid Al-Hidayah itu, Bidayatul Hidayah itu banyak masalah batin. Amaliyah yang ada di dalam ibadah zahir, ibadah batin. Ibadah zahirnya harus benar, sumbernya dari mana? Bagaimana yang Rasulullah ajarkan, dan juga apa niatan tujuan dari ibadah tersebut. Harus bareng. Jadi tidak mungkin orang itu cuman isinya kebatinan saja tapi dia tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Itu hasya wa kalla katanya, tidak mungkin sekali katanya. Jadi orang katanya memelihara, menjaga hatinya tadi supaya bersih, tidak ada iri sama orang, benci sama orang, hasud sama orang, dia jaga betul itu. Jangan sampai berburuk sangka sama orang, dia jaga itu. Tapi di lain hal dia tidak sholat, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, yang Rasulullah sendiri tidak pernah tinggal gitu. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, dia sibuk dengan ibadahnya tadi bagus sekali, sholatnya bagus sekali, baca Al-Qurannya bagus sekali. Tapi apa yang dia lakukan tadi di dalam hatinya beda. Sholatnya untuk manusia, baca Al-Qurannya untuk manusia. Ini juga tidak ada nilainya. Makanya dua-duanya harus berbarengan, zahiran wa batinan. Makanya kita minta ilmu itu ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Jangan ilmu zahir saja atau ilmu batin saja, dua-duanya agar sempurna ilmu tersebut. Artinya berbarengan. Tidak boleh satu yang maju, yang satunya mundur di belakang. Tidak boleh, harus berbarengan. Dan disinilah baru namanya ibadah tadi bernilai. Seperti innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada buahnya. Jadi ketika kita beribadah tadi bisa kita panen dari ibadah tersebut. Jangan kita panen tadi seperti
pohon hiasan. Jadi dia bagus tapi cuman hiasan plastik, tidak bisa dinikmati. Atau tadi tidak berbuah sama sekali, pohon tapi nggak ada buahnya, sama saja. Makanya nanti insya Allah kalau seandainya nanti diizinkan, nanti kita akan sedikit membahas kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Gimana, setuju nggak jamaah? Pak, setuju nggak Pak? Sedikit-sedikit aja kitabnya. Makanya tidak terlalu tebal, tapi ngamal ini yang tebal, berat. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi iklan juga, nanti juga kita akan bahas juga. Ini kitab juga, kitab di sini Ar-Risalah fi Ba'dil Masail Al-Khafiyyah. Pembahasan yang kecil-kecil, yang mana nih banyak orang nggak paham. Banyak orang yang salah paham, banyak orang yang keliru. Misalnya nanti bagaimana kalau seandainya, contohnya saja, imamnya lupa kunut misalnya, gimana nanti makmumnya? Gimana imamnya tadi kalau seandainya dia lupa kunut, dia balik lagi atau teruskan sholatnya atau bagaimana? Nah itu. Nah di sini pembahasan yang sering terjadi di masyarakat. Jadi nanti kalau ada kesempatan tentang pembahasan salat, karena ini nanti khusus dia pembahasan salat. Jadi setelah kita selesai kita pembahasan thaharah selesai, nanti setelah kita masuk pembahasan salat, nanti akan kita singgung juga yang tentang pembahasan salat karya dari Al-Habib Abdullah Al-Mashhur. Selanjutnya ila an qala فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. Maka tidak sah. Mau baca? Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Bacalah. Ila anqal gitu ya. Qala al-muallif rahimahullah taala ila anqala فلا يصح رفع الحدث Irfa sautak, angkat suaranya. Wal ma'ut tahirul mutahharu fala yasihu raf'ul hadathi wala izalatun najasi illa bil ma'il mutlaq wa huwa ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardh fa idza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bimukhalatati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kazzafarani wal usnani terus wal jissi wan nurati wal uhli lam tujuzi at-taharatu bihi. Terus Wala yadurru taghayyuru bil mukti wat turabi wat tuhlubi wa ma fi maqarrihi wa ma fi maqarrihi wa marihi wala taghayyuru bi mujawirin kal'udi wad duhnil mutayyibi. Bas cukup. Maka tidak sah hadasnya tadi, mengangkat hadasnya tadi, wala izalatun najisi, atau menghilangkan najis, kecuali illa bil ma'il mutlaq, airnya harus air yang mutlak. Air yang mutlak ini apa? Dikatakan tidak boleh mengangkat hadas, tidak boleh menghilangkan najis kecuali
dengan air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Ma nazala minas samai. Air yang turun dari langit. Kemarin sudah sempat kita bahas air yang turun dari langit itu ada 3 macam. Air hujan, air es, es batu, namanya itu. Ada lagi air salju. Jadi bedanya kalau air hujan itu turun sampai ke buminya dia cair. Nah, itu namanya air hujan. Turunnya dari awannya tadi sampai ke bumi itu cair. Itu namanya ma'ul matari. Kalau bahasa Arabnya ma'ul matari. Adapun ma'ul baradi, air es batu, hujan es batu. Nah, kita ngatakannya hujan es batu. Kenapa? Ketika dia turunnya itu keras, beku dia. Makanya bunyi beletak. Ketika turun, mulai dia cair. Nah, hujan es batu. Namanya ma'ul baradi. Ma'ul baradi. Yang terakhir ma'ul salji. Air salju. Makanya salju itu bahasa Arab. Salj. Saljun. Dari bahasa Arab. Jadi salju itu dari bahasa Arab. Ma'ul salj. Turunnya dia cair, ketika nyampe ke bumi dia malah membeku. Karena cuaca yang begitu sangat dingin tadi. Nah itu. Jadi ketiga jenis tadi itulah yang namanya air mutlak. Air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au naba'a minal ardi, atau yang keluar muncul dari bumi. Makanya tuh adalah namanya air laut, ada yang namanya air sungai, ada yang namanya air sumur, ada yang namanya mata air. Nah, ini semua adalah air mutlak. Jadi ada 7. 3 dari langit, turun dari langit, 4 keluar dari bumi. Au naba'a minal ard. Jadi itulah yang boleh digunakan untuk bersuci. Itu semuanya. Fa idza taghayyara ta'mul ma'i, sekarang kalau seandainya airnya tadi berubah, air yang 7 tadi berubah dia. Perubahannya apa? Ta'mul ma', rasa airnya berubah sudah. Kalau le mineral ada manis-manis, nah itu berubah. Asalnya manis-manis, asam-asam jadinya. Au launuhu, atau warnanya. Biasanya air domba ini warnanya apa? Kuning. Nah, berubah dia jadi merah misalnya. Atau jadi biru, atau jadi hitam, berubah dia. Au rihuhu, aromanya. Aromanya air tadi berubah dia. Taghayyuran, perubahan tadi perubahan fahishan yang sangat kentara perubahannya tadi. Perubahannya tadi sangat kentara sekali, fahish. Bi mukhalatati syai'in tahirin. Kenapa dia berubah kentara tadi? Karena bercampur sesuatu yang suci. Seperti air, kalau kecampur kopi, ya berubah. Berubah sekali aroma. Jadi airnya itu aroma kopi. Teh begitu juga. Susu begitu juga, ada aromanya. Sirup begitu juga. Nah itu. Tapi yang merubah tadi, kecampurannya tadi, yang mencampurkannya tadi sehingga berubah suci. Kopi suci. Teh suci. Susu suci, semua itu suci. Yastaghnil ma'u anhu, yang mana air itu bisa untuk tidak bercampur dengan campuran tersebut. Jadi bisa tidak bercampur. Bukan karena memang dia ini tidak mau kecampur. Seperti misal nanti kalau kita pembahasan air yang ada lumutnya, lumpurnya. Nah, ini tidak bisa. Karena memang dari situ air itu keluarnya memang berlumpur. Nah, itu.
Kalau ini enggak, sebenarnya bisa karena dicampur jadinya akhirnya ada berubah. Kazzafaron, seperti bercampurnya dengan safron. Tahu safron? Yang apa macam apa tali gitu tuh. Dibikin jadi obat juga sama orang. Safron, warnanya merah-merah. Tahu ya? Nah, itu digunakan untuk obat itu. Safron atau za'faron kalau bahasa Arabnya za'faron, warnanya kemerah-merahan. Banyak faedahnya itu. Makanya harganya agak sedikit mahal itu. Nah, bercampurlah tadi air, misalnya air ini dicampurlah dengan za'faron, berubah dia airnya jadi merah misalnya. Atau usnan, campuran usnan ini tumbuh-tumbuhan, dia jenis tumbuh-tumbuhan. Kalau sekarang ini ibaratnya dicampur dengan wipol, dicampur dengan apa namanya soklin, nggak tahu ya, soklin, backlin, itu. Jadi kalau dulu orang nyuci pakaian pakai daun-daunan kalau dulu tuh, kalau sekarang enak sudah diproduksi segala macam. Nah, bercampurlah air tadi dengan bahan-bahan yang seperti itu. Kalau sekarang tadi dicampur dengan apa namanya multo, berubah dia jadi, berubah dia. Jadi usnan ini apa? Usnan ini katanya tumbuh-tumbuhan untuk membersihkan pakaian atau membersihkan tangga katanya. Ya seperti wipol untuk bersihkan untuk kerak-kerak itu, atau membersihkan baju. Waljis gipsum, campuran gipsum. Gipsum itu kan akhirnya kan dia kan apa namanya tuh? Apa namanya seperti kayak cat gitu. Jadi keras dia. Campuran itu juga. Wan nurah, kapur. Campuran kapur. Wal kuhul, untuk celak. Apa namanya bahasa sini itu? Celak. Nah, campuran itu berubah airnya. Sifat airnya ini berubah gara-gara dicampur itu semua. Ini contoh saja. Contoh yang lain tadi seperti kopi, seperti teh, bubuk kopi, bubuk teh, sirup, yang suci-suci semua. Lam tujzit taharatu bihi. Akhirnya ketika bercampur dengan itu semua, berubah tuh sifatnya tadi. Yang asalnya warnanya putih jadi merah, jadi putih gelap, pekat, jadi hijau, dan warna-warna yang lain, maka tidak bolehlah digunakan untuk bersuci. Makanya di sini disebutkan di dalam syarahnya itu la tasihhu at-taharatu bil ma'il mutlaqi idza taghayyara wa dzalika bi syurutin. Tidak sah bersuci dengan air mutlak, air yang 7 tadi, yang kita sebut tadi air yang 7 tadi. Tidak sah dengan menggunakan air 7 tadi kalau seandainya 7 tadi, air 7 tadi berubah. Berubahnya dengan syarat ayyakuna taghayyuru fahishan. Betul-betul berubah, rusak itu airnya tadi itu. Warnanya semuanya berubah. Makanya dikatakan fahish. Fahish itu rusak dia. Putih jadi hitam, jadi biru, itu. Bihaitsu yaslubu ismul ma'il mutlaq anhu yaqinan. Berubah. Ini bukan air ini lagi. Bukan air hujan lagi sudah. Ini air kopi. Bahasa itu. Ini air susu. Ini air gipsum. Air kena campuran gipsum. Ini air campuran safran. Berubah dia. Ini makanya tidak boleh dia. Ayyakuna bimukhalitin lil ma'i yukhalifuhu fi sifatihi kulliha. Gara-gara bercampur tadi, hilanglah sifat air tadi. Berubah sifat airnya tadi, hilang sifatnya. Contohnya kal gahwa. Contohnya kena bubuk kopi tadi. Hilang dia. Hilang sifatnya tadi. Ayyakuna taghayyuru bi tahirin. Berubahnya tadi, air yang berubah tadi, asalnya dia mutlak gara-gara campuran zat tadi, bahan tadi, akhirnya dia berubahnya tadi dengan sesuatu yang suci. Perubahannya karena sesuatu yang suci. Kalau seandainya perubahannya tadi karena najis, maka airnya jadi najis. Sudah tidak boleh. Tidak
Nggak boleh lagi kalau seandainya berubahnya karena najis. Wa ayat yang terakhir ayastaghniyal ma'u anhu. Air itu tidak membutuhkan zat tadi itu. Artinya bisa dipisah barangnya tadi. Makanya dilanjutkan wala yadurru taghayyuru bil mukthi. Tidak berbahaya, tidak membahayakan kalau seandainya berubahnya tadi karena sudah lama ngendap. Karena air di sini kan berubah ya kalau ngendap kan. Nah, itu ndak menjadikan air itu tidak boleh digunakan, boleh. Tetap boleh digunakan. Asalnya putih jadi kuning misalnya. Ndak apa-apa. Jadi makanya wala yadurru, ndak apa-apa, ndak berbahaya. Perubahannya tadi karena al-mukuth. Karena sudah lama tergenang. Nah itu. Misal taruh di toran tadi berubah warnanya. Ditanya ini perubahannya ya karena ini tadi. Karena ngendap tadi. Karena ngendap tadi dia berubah akhirnya. Nah itu. Enggak apa-apa. Jadi boleh saja. Jadi jangan ragu-ragu. Ini ketika disedot airnya tadi warnanya putih. Tapi lama-kelamaan berubah jadi kuning. Gimana ini boleh enggak? Boleh. Karena dia berubahnya tadi bukan karena sesuatu yang dimasukkan. Bukan karena sesuatu yang datang, yang dicampur. Nah, memang alami yang seperti itu. Waturab atau dia kecampuran tanah tadi, misalnya nyedot tadi, mau tidak mau dia kena tanah tuh, karena air itu pasti sampingnya tanah, kena campuran tanah airnya, ada aroma tanahnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kadang ada air yang bau tanah tuh. Nah, tidak apa-apa. Mau digunakan untuk berwudu atau mandi. Wattuhluk bercampur dengan apa? Apa namanya yang hijau-hijau? Lumut. Nah itu. Berubahnya gara-gara banyak lumut, akhirnya warnanya misalnya, airnya jadi hijau, asalnya bening jadi hijau misalnya karena lumutnya hijau. Gara-gara apa nih? Gara-gara banyak lumut airnya seperti ini. Tidak apa-apa. Tidak menjadikan air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak. Tapi kita pahami dulu sebabnya tadi. Sebabnya air tadi tetap bisa digunakan untuk bersuci kalau seandainya perubahannya tadi karena ini, bukan karena yang sebelumnya. Perubahannya tadi karena bil mukuth. Dia menggenang begitu aja lama, misal berubah airnya, atau kecampuran tanah tadi sehingga ada aromanya, misalnya, atau tuhlub warnanya berubah, misalnya. Itu semua sebab itu tidak menjadikan air itu tidak boleh, tetap boleh digunakan. Wa ma fi maqarrihi au mamarrihi, atau di tempat air tadi, misalnya, seperti ada selokan gitu, mau tidak mau ada sesuatu itu bercampur, bercampur dengan sesuatu tadi, airnya itu pun berubah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walat taghayyuru bimujawirin. Nah, tidak boleh kalau seandainya perubahannya tadi karena ada sesuatu, ada yang misalnya ada tambahan, misalnya bimujawin kal'ud misalnya, seperti kayu, kayu dan misalnya. Wal mujawir huwa ma yumkinu fasluhu 'anil ma. Jadi yang namanya mujawir itu zat tadi, barang tadi yang merubah air itu bisa diambil, seperti kayu ud. Kayu ud itu kayu yang punya aroma. Jadi air tadi kalau ditaruh kayu itu jadi ada beraroma. Nah, tidak boleh. Nah, itu. Jadi kalau seandainya berubahnya tadi karena sesuatu yang datang, maka air tadi, air yang mutlak tadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Seperti minyak. Nah, minyak juga misalnya air bercampur dengan minyak, tidak boleh. Wadduhnil mutayyab, minyak yang digunakan untuk harum-haruman. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Air pembuangan AC.
AC tidak apa-apa. Ya. Dengan syarat tadi tidak ada misalnya ada bangkai cicaknya misalnya tidak ada hal-hal yang menjadikan air itu berubah. Apalagi ya namanya AC itu enggak. Justru itu air bagus kan ya? Bagus airnya itu. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau mau ditampung digunakan untuk wudhu, boleh. Nah, tadi dengan syarat tadi, kalau seandainya airnya tidak berubah dan airnya masih ada, airnya tadi tetap jernih, aromanya tetap aroma air, bukan aroma kecampur, tetap boleh digunakan. Temperatur panas dinginnya tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Makanya kemarin sempat kita bahas al-ma'ul musyammas, air yang kena terik matahari. Air yang kena terik matahari boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Cuman kalau di zaman yang disebutkan ma'ul musyammas itu memang airnya super panas. Super panas dan di tempat bejana yang dari bahan besi. Tempat bahan dari besi. Jadi kalau seandainya airnya tadi ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Makanya Imam Syafi'i memakruhkan menggunakan air tersebut. Bukan kenapa? Karena membahayakan tubuh. Sudah panas karena nanti ada zat keluar dari wadah tadi itu hingga menyebabkan kulit ini rusak, berpenyakit. Tapi kalau seandainya mau digunakan, boleh. Tapi hukumnya makruh. Jadi air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin tetap boleh digunakan. Tetap boleh digunakan. Tetap tidak merubah, jadi artinya dilarang tak. Ya. Kalau seandainya dia ini perubahannya karena memang tidak bisa dipisah, memang airnya tadi harus bercampur dengan belerang, memang bercampur seperti contohnya tadi seperti campuran tanah yang dari sumur tadi. Kalau dikiaskan dengan kasusnya seperti itu, maka boleh digunakan. Nah, boleh digunakan. Karena tidak bisa pisah belerang tadi sama air itu tidak bisa dipisah. Ada lagi, silakan. Silakan, Pak. Air apa? Air embun boleh. Nah, boleh digunakan. Kalau air embun ini dari mana? Nah, dari langit. Ya. Kalau seandainya dia dikatakan dari langit, ya tetap dinamakan ma'ul mutlaq. Jadi ini secara umum saja, 7 ini umumnya. Ya. 7 ini umumnya. Karena yang namanya sumber air itu ya dari 7 ini tadi. Kalau seandainya tadi embun itu kan artinya embun itu memang ada airnya, tapi airnya sedikit. Gitu. Makanya jadi kalau seandainya bisa air embun tadi banyak, boleh. Selain air embun, misalnya air yang ada di pohon apa namanya? Pohon pisang misalnya. Nah, kalau seandainya tidak ada zat yang merubah itu bisa saja. Gitu. Air asin sama tadi ditanya. Sudah ditanya. Kemana aja ini? Keluar. Kita lanjutkan. Nanti ada pembahasan ini yang suka orang kurang detail, ya, tentang air bekas cucian. Air bekas cucian baju, nah itu gimana hukumnya? Ya. Tapi sebelumnya kita bahas wala tasihhu taharatu bima tutahhira bihi min hadatsin aw najisin. Nah, inilah yang namanya air musta'mal. Inilah yang namanya air musta'mal. Dan tidak sah dan tidak boleh bersuci dengan air yang sudah digunakan untuk bersuci karena hadas atau karena najis.
Ini karena hadas misalnya tadi kita kentut, akhirnya kita berwudu. Karena hadas. Hadas kan macam-macam. Yang 4 sebab yang membatalkan wudu itulah yang namanya hadas. Jadi kalau ditanya hadas itu apa? Yang mewajibkan wudu atau mewajibkan mandi. Makanya ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi kalau seandainya dia bersentuhan dengan istrinya, ini kadang diributkan di masyarakat, berarti dia batal. Nah kalau batal berarti dia dalam keadaan hadas. Atau dia keluar sesuatu angin, nah itu dia juga hadas, batal wudunya. Atau dia menyentuh kemaluannya, menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan. Walaupun habis wudu masih basah, tapi dia pegang kemaluannya, juga batal, berarti dalam keadaan hadas. Atau dia tidur, pingsan, apalagi gila misalnya, ini juga bakal membatalkan wudunya, berarti dia dalam keadaan hadas. Akhirnya dia berwudu. Bekas wudunya tadi, itulah yang namanya ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Makanya tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan air yang bekas. Ini sering saya tekankan, air yang bekas digunakan. Bukan air yang kena cipratan. Bukan air yang bercampur dengan cipratan wudu. Karena memang air ini memang betul-betul sisa dari jatuhan air yang digunakan untuk wudu atau yang digunakan untuk mandi. Wala tasihhu taharatu bima tutahhira bihi min hadatsin aw najis. Atau air tadi bekas digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, misalnya tuh habis bersihkan misalnya kencingnya bayi misalnya, sudah dilap bersih, terus najisnya sudah tidak ada lagi, nih najisnya, disiramlah ini pakai air. Nah, air siramannya tadi itu bukan air najis, bukan dikatakan air najis, sudah suci, tapi air tadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah ini yang kadang orang suka was-was. Jadi air ini, jangan, ini air kan bekas tadi ada najis. Nah, itu. Padahal najisnya sudah hilang, baru disiramkan pakai air. Nah airnya tadi, air yang disiramkan tadi, itulah namanya ma'ul ghasalah. Nah itulah namanya ma'ul ghasalah, air yang digunakan untuk menyiramkan najis. Makanya di sini disebutkan wa yushtaratu likaunil ma'i musta'malan fi raf'il hadas, dan disyaratkan bahwasanya air ini dihukumi musta'mal ketika dia digunakan untuk mengangkat hadas, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berapa menit lagi? Yang pertama syaratnya ayyusta'mala fi fardhit taharah. Air tadi digunakan untuk kefarduan bersuci. Itu. Wa huwa ma'ul marratil ula fi wudu'in wajibin aw ghuslin wajib. Jadi misalnya nih kita wudu. Kita wudu nih. Yang wajib itu kan air yang pertama yang wajib itu. Kalau kita ingat nih, fardunya wudu itu kan ada 6. Niat berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi berbasuh wajah tadi. Nah, yang wajib itu kita membasuh wajah. Kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah rata sudah. Nah, yang pertama tadi itu hukumnya airnya tadi, itulah hukumnya ma'ul musta'mal. Ini sudah terangkat semua hadas ini. Jadi hadas ini sudah terangkat, yang di wajah ini sudah terangkat. Makanya yang kedua, yang ketiga kan sunnah. Nah, yang kedua, yang ketiga bukan ma'ul musta'mal. Jadi jangan was-was nanti. Jadi kalau air pertama boleh kita jauhkan. Tapi air yang kedua, yang ketiga bukan musta'mal lagi. Makanya disebutkan ayyusta'mala fi fardhit taharah. Jadi sudah kita pastikan ini air yang pertama ini rata. Kan di dalam wudu kita kan disunahkan 3 kali. Betul enggak?
Basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Nah, sunnah tadi kan 3 kali. Nah, yang wajibnya mana? Yang pertama. Yang wajib yang pertama. Nah, yang sekali itu. Kalau rata, kalau rata sudah rata semua. Jadi siraman pertama nih. Siram sekali rata dia. Nah, inilah yang jatuhan tadi, kejatuhan yang siraman yang pertama tadi, inilah yang namanya mustakmal. Adapun yang kedua, yang ketiga, ini bukan mustakmal. Jadi kalau seandainya pun jatuh ke tempat bak tadi tidak jadi masalah. Nah, ini dakik ya pembahasan ini nih. Ayyakunal ma'u qalilan, airnya sedikit. Kemarin sempat kita singgung bahwasanya ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu kurang dari 216 liter. 216 liter. Pas kebetulan kemarin saya murojaah lagi, ada kitab Dr. Muhammad Az-Zuhaili ngatakan air yang sedikit itu kalau seandainya kurang dari 200 liter, bukan 216 liter. Jadi sekarang ada tor itu kan, apa namanya itu yang warna biru itu? Gentong, apa namanya? Tangki. Nah, tangki itu kan 200 liter. Ya, kan tangki itu. Nah, kalau menurut pendapatnya Syekh Muhammad Zuhaili bahwasanya 2 kullah itu 200 liter itu tidak bermasalah itu. Jadi kita wudhu langsung seperti itu tidak jadi masalah. Kenapa? Kategorinya air banyak. Tapi kalau seandainya untuk kehati-hatian ya tadi, bahwasanya air itu dikatakan banyak kalau seandainya telah memenuhi 216 liter. Nah, dikatakan air banyak 216 liter. Di bawah 216 liter airnya sedikit, artinya tidak boleh dikobok kalau untuk berwudu atau mandi. Tapi kalau untuk siram saja, wajah saja, tidak jadi mustakmal. Air yang mustakmal itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi kalau seandainya ada orang masukkan tangannya saja tanpa niat mengangkat hadas, tanpa niat menghilangkan najis, ya air itu tetap dikatakan suci mensucikan. Harus ada niat. Ya, kalau seandainya dia tidak niat, tetap dia air tadi tetap dihukumi suci mensucikan. Nah, airnya tadi bisa dikatakan airnya tadi mustakmal kalau airnya sedikit. Ya, bisa kita wudhu tadi tuh. Ya, kita wudhu di bak tadi atau di ember tadi. Ya, airnya tadi memang kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter. Kita wudhu, kita masukkan tadi bekas air tadi ke itu. Nah, makanya jadi mustakmal. Mustakmal dia. Kenapa? Airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, ya lanjut saja, tidak apa-apa. Airnya ada 300 liter misalnya di bak tadi, langsung saja wudhu kayak gini. Ini biasa kita temui di pesantren-pesantren seperti itu. Banyak menjejer. Apa namanya? Istilahnya kolam. Apa bahasa kali sini? Bak ya, besar tuh, bak besar itu. Orang butuh sini kadang ada yang berludah lah, kadang inilah. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting syaratnya airnya tidak berubah. Airnya tidak berubah. Ya. Kalau misalkan anak dia masih belum. Anak tidak ada niatnya. Tidak ada. Itulah tadi. Kalau misalnya seperti anak tadi, apalagi dia ghairu mumayyiz tadi, tidak menjadikan air tadi menjadi mustakmal kecuali kalau tangannya tadi najis. Nah, ini yang mudarat tadi kalau sana habis megang najis lah. Atau airnya tadi dimasukkan misalnya pasir. Ini dimasukkan pasir, dimasukkan main-mainan dia berubah airnya. Nah, ini tidak boleh tadi karena perubahan tadi pembahasan kita yang pertama tadi. Kalau tidak berubah tetap hukumnya suci mensucikan. Boleh dipakai. Silakan. Suci mensucikan. Nah, juga dikatakan air itu mustakmal kalau seandainya sudah jatuh dari bekas anggota tubuh yang digunakan untuk mengangkat hadas tadi. Wajah dan netes-netesnya tadi itu. Tetesannya tadilah itulah yang namanya ma'ul mustakmal. Ya.
Jadi kalau selagi dia masih di wajah, boleh. Makanya Nabi Muhammad itu wudunya sedikit pakai airnya. Karena selagi masih menempel di tubuh tadi, tetap dihukumi suci mensucikan. Nah, kayak gitu. Airnya belum jatuh, masih menempel di tubuh tadi. Makanya misalnya ambil air sedikit, makanya kita bikin. Padahal kan sudah kena bagian sini, tapi ini belum. Akhirnya kita geser airnya tadi. Nah, ini tetap namanya suci mensucikan. Kenapa? Airnya belum jatuh. Kalau airnya jatuh, tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kayak gitu. Selagi masih menempel di sini, masih menempel di anggota tubuh, masih dikatakan airnya tadi suci mensucikan. Yang terakhir, la yanwi al-i'tiraf. Kalau seandainya dia tadi niat airnya tadi dia tidak gunakan untuk niat i'tiraf. Air tangannya tadi digunakan untuk, nanti itu akan pembahasan kita pada minggu berikutnya. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Silakan. Air gambut tidak jadi masalah kan? Karena memang dia tidak bisa pisah dengan akarnya tadi itu. Ya, walaupun asamnya itu tidak jadi masalah, sama seperti air tanah tadi. Yang seperti kita contohkan, air tanah itu ada aromanya. Hah? Ya, belerang, air belerang. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu. Nah, sama tadi barusan sudah kita bahas itu. Ya. Taghayyara bil mukthi. Jadi perubahannya tadi karena ngendap. Nah, itu juga tidak berbahaya. Boleh digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita akan membahas mas'alatul ghusalah atau wasalah, air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu